Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyatil ridha'illah wa limasuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa liqadhi hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. وَلِفُتُوحِ قُلُوبِنَا وَقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ فُتُوحَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ الصَّالِحِينَ وَعَلَى مَا نَوَوا بِالسَّلَفُونَ الصَّالِحُونَ وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة السلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عن سيدنا الشيخ الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة حضرة وجيج علي جندي وجيج عبد الحميد وجيج الإحسان وجيج عبد الكريم وجيج مهدي الدهلان مؤلف الكتب الذي تعلمناه عنه عن سيدنا الإمام محمد بن الشافعي وسيد الشيخ الجابري إلى حضرة جميع مناجزنا من المشايخ الأمداء خاصة حضرة الوجيج أمجد الحفيظ رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا باسط يا خبير يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم
يا كبير يا حبيب يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا مقيت يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نبي يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا يلهمنا بلغ مقاصد واقضيها ورجانا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن
وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bunda-bunda semuanya, jamaah setia Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di waktu duha yang mulia ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, banyak nikmat, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kembali kita bisa hadir dan duduk bersama di majelis mulia, majelis dalam rangka zikrullah, majelis dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah lewat banyak menyebut asma-Nya dan mengkaji tentang syariat agamanya. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini, Allah benar-benar berkenan meridhoi dan menerimanya. Amin. Menjadi majelis yang istiqamah, yang membawa keberkahan, membawa kemanfaatan, juga membawa kemaslahatan dalam agama dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bunda-bunda semuanya yang kami hormati, kami muliakan, kajian kitab Riyadhus Shalihin kita pagi hari ini memasuki hadis yang ke-419. Benar ya?
Masih dalam babur roja, bab menjelaskan tentang keutamaan sifat roja, sifat optimis, sifat berharap besar pada rahmat dan ampunannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala, gitu ya. Bismillah. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Suatu ketika Nabi datang ke Madinah membawa tawanan perang. Perang, menang, banyak dapat harta rampasan, dan di antara harta rampasan tersebut tawanan perang. Faidan imro'atun minas sab'i tas'ah. Dari sekian tawanan perang itu ada seorang perempuan yang tiba-tiba berjalan cepat, berlari kecil. It wajadat sobiyan fis sabhi. Larinya kemana? Jalan cepatnya kemana? Ternyata di tawanan perang itu ada anak kecil. Perempuan tadi lari ke anak kecil tersebut, kemudian dia ambil, fa'alzaqathu bi batniya, dia pangku di perutnya, fa'ardu'athu, lalu dia susui. Ini nanti kalau tidak anak aslinya menjadi anak susuannya. Kalau menjadi anak susuan mahram, tak boleh nanti andai perempuan yang nyusui punya anak, lalu laki-laki kecil yang dia susui sepantaran dengan anaknya, saling cinta, nikah, itu nggak boleh. Sebab penyebab mahram itu ada karena keturunan, anak-anak kandung kita dan juga mahram yang lain. Mahram itu artinya orang yang haram dinikah. Ada yang sebab musyawarah, mertua. Mertua ini mahramnya selamanya, ya. Jadi kalau kita cerai dengan istri, maka istri ini sudah orang lain. Tapi kalau mertua selamanya tetap mahram kita. Tak boleh kita menikah dengannya, dan selesai wudu kita bersentuhan dengannya meskipun sudah tidak menjadi mertua, tidak membatalkan, sebab mahram. Begitu juga anak susuan. Nabi ini nyusu pertama dengan ibu kandungnya, nyusu kedua dengan budak perempuannya Abu Lahab, yang saking gembiranya dikabari keponakannya lahir, dimerdekakan. Namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Yang sebab gembira itu loh, Abu Lahab yang dalam perjalanan hidupnya ditakdir kafir, musuh Rasulullah, berkali-kali berupaya membunuh Rasulullah. Di alam kuburnya setiap hari lahirnya Rasul berhenti siksanya. Bahkan tidak cuma itu,
Dari 10 jari tangannya keluar air yang menyegarkan, yang ketika diminum rasa sakit disiksa selama 1 minggu full hilang. Ini sebab gembira dikabari lahirnya Rasulullah. Saking gembiranya mau mengorbankan hartanya. Ini yang kita belum. Kita ini hanya gembira, datang maulid gembira, tapi modal untuk maulid berat. Abu Lahab merdekakan budak. Budak itu mahal, bisa ratusan, bahkan kalau budaknya itu kuat, kerjanya bagus, bisa miliaran. Makanya banyak sahabat Rasul itu sampai Rasul meninggal statusnya masih budak, sebab tidak ada yang memerdekakan dan tak mampu memerdekakan dirinya. Abu Lahab gembira atas lahirnya Rasulullah dengan mengorbankan hartanya. Budak perempuannya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah yang mengabarkan, keponakanmu lahir wahai Tuan kami, anak adikmu Abdullah lahir, dimerdekakan. Itu loh. Meskipun mati kafir, dilaknat Allah, turun satu surah khusus melaknat Abu Lahab, barokah gembira di lahirnya Rasulullah. Di hari lahirnya Rasulullah tidak disiksa. Apalagi kalau yang gembira umat Islam. Kalau yang gembira kita yang beriman, yakinlah kebaikan yang akan Allah berikan pada kita pasti jauh lebih banyak, lebih besar dibanding kebaikan yang Allah berikan pada Abu Lahab. Jadi inti maulid itu kita gembira dengan lahirnya Rasulullah. Ya, yang ketiga Halimah As-Sa'diyah. Anak-anak Suwaibah, anak-anak Halimah ini saudara sesusu sama Rasulullah, mahram, gak boleh nikah dengan Rasulullah. Tahu ya, kalau ibu kemarin ada pertanyaan, seorang jamaah pernah nyusui anak tetangga. Karena dulu kecil nangis, ibunya pergi entah kemana, gak tega disusui. Masih ada air susunya ternyata, diam. Tanya, ternyata qadarullah anaknya itu seneng sama anak yang dulu kecil disusui. Bagaimana hukumnya? Kalau yakin minimal 3 tetes yang masuk dalam perut si bayi itu, maka menjadi saudara sesusuan, mahram, gak boleh dinikahkan. Nah, jangan main-main itu ya. Jadi ibu-ibu yang mungkin dulu tanpa sengaja pernah nyusui anak tetangga, itu gak boleh anaknya dinikahkan dengan anak kita. Lalu disusui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat itu Rasul berkata pada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'a tarihatan waladaha finnar?" Hei para sahabat, kalian lihat apa yang dilakukan perempuan tadi. Apakah kalian berprasangka bahwa perempuan yang ketika mendengar ada anak kecil menangis lalu gak tega dia datangi, meskipun bukan anak kandungnya, dia pangku, dia susui, mungkinkah dia akan melemparkan anaknya ke neraka, melemparkan anaknya ke api? Para sahabat menjawab, "Qulna la wallah." Demi Allah tak mungkin ya Rasul. Perempuan sesayang itu kok akan melemparkan anak yang disusuinya ke api, ke neraka, enggak mungkin. Faqala wallahu arham. Lalu Allah katakan, Allah lebih sayang pada hambanya dibanding sayangnya perempuan itu pada anak yang disusuinya.
Yakinlah, kalian mungkin punya masa lalu yang sangat kelam. Tetap bismillah, kembali kepada Allah, sesali masa lalumu yang kelam, taubat dengan benar. Yakinlah Allah akan menerima taubatmu, dan ketika taubat pendosa diterima oleh Allah, walau kana misla zabadil bahar, walau ananas sama, memenuhi cakrawala saking banyaknya, sejumlah buih yang ada di lautan, butiran pasir yang ada di gurun pasir, tetap Allah ampuni. Dan kalau Allah sudah menerima tobat para pendosa, ini loh, Allah tak pernah ngungkit-ngungkit masa lalunya, tak pernah. Kadang yang ngungkit-ngungkit itu kita. Hati-hati ya sama mbak itu. Ada mantan wanita nakal, tiba-tiba gabung ikut ngaji. Bukan kok dirangkul kasih semangat, malah ngasih warning ke yang lain. Hati-hati ya, dia mantan, mohon maaf lonte, ngungkit-ngungkit masa lalunya. Dia nggak bisa ngampuni dosanya perempuan tadi. Allah yang bisa ngampuni. La ubali, aku nggak peduli lagi masa lalunya. Allah nggak peduli masa lalunya Umar yang begitu sadis kepada pengikut Rasulullah. Allah nggak peduli masa lalunya Khalid bin Walid yang lewat strategi liciknya ribuan kaum muslimin terbunuh di medan perang. Allah juga nggak peduli masa lalunya Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang karena begitu dendamnya kepada Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, pamanda tercintanya Rasulullah, di perang Uhud terbunuh Hamzah. Hindun datangi mayatnya, dibedah dadanya, diambil jantungnya, dimakan mentah-mentah jantung Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi ketika Hindun menyatakan taubatnya di hadapan Rasulullah, Hindun menyatakan masuk Islam dan suaminya Abu Sufyan, Rasulullah menerima dengan kedua tangan terbuka. Allah pun menerima tobatnya, dan Allah tak pernah ngungkit masa lalu Hindun yang begitu sadis kepada pamanda Rasulullah. Kita mohon maaf yang ngampuni tak bisa, tapi Masya Allah jangan dekat-dekat dengan dia ya, hati-hati loh, penipu itu. Dulu penipu, bisa jadi sekarang dia lebih sholihah daripada dirimu. Kalau ada kawan kita yang punya masa lalu yang tidak baik, rangkul, kasih semangat. Tanamkan dalam hatinya sifat roja, yakinkan Allah nggak melihat masa lalumu, Kak. Ayo sama-sama membenahi diri di sisa umur ini. Itu ya, kasih semangat. Jangan malah diungkit-ungkit masa lalu. Itulah sifat roja. Jadi Rasul ingin jelaskan lewat sabdanya ini, kalian melihat perempuan yang begitu sayang pada anaknya, di kondisi seperti itu dia ambil, dia pangku, dia susui, ketahuilah kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya jauh lebih besar dibanding kasih sayang perempuan tadi kepada anaknya. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, rahmatullah ta'ala bi ibadih. Yakinlah bahwa Allah itu sayang banget pada hambanya. Allah maha penyayang, bukan hanya penyayang. Kalau penyayang sekali, kita penyayang boleh, tapi kalau maha penyayang tidak. Sayang kita kepada si fulan semisal sekali, disakiti tak sayang lagi, betul. Allah disakiti, dilawan, dimusuhi, dihina, tetap
Allah sayangi mereka. Nggak bisa bayangin kalau Tuhannya itu kita yang pendendam, suka nandai orang, awas kamu, si fulan itu awas kamu. Allah tidak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Disakiti tetap nyayangi, disakiti tetap nyayangi. Kita sakiti sekali, oke, saya maafkan. Kedua kali berat, tetap kita maafkan. Ketiga kali nggak ada maaf bagimu. Kok masih keempat kali ditandai? Kira-kira ada yang seperti itu? Yang tertawa kenceng ini. Tobat ya. Itulah ngaji, benahi. Allah Maha Penyayang. Rasulullah Maha Penyayang. Rasulullah Maha Pemaaf. Tak ada dendam. Kita mungkin doa lama nggak diijabah oleh Allah, penyebabnya kita suka dendam. Nabi pernah katakan, jangan berharap doa orang diijabah. Doa seorang hamba diijabah kalau dalam hatinya ada dendam pada saudaranya. Itu mungkin ini. Kita suka dendam, kita suka berniat jahat, kita suka berprasangka buruk. Ya, bahkan kita suka tajassus. Tahu tajassus? Wala tajassasu, kalian jangan suka tajassus. Tajassus itu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, anjing itu memang lebih hina daripada kucing. Tapi karena kucing itu tajassus, kepo kalau bahasa mama sekarang, suka pengen ngerti urusan orang lain, sambil nangis anjing berdoa, dan sebab doanya anjing, kucing seketurunannya itu terkena doanya anjing. Ini kisah ketika para ulama jelaskan ayat wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggunjing satu sama lain, jangan kalian tajassus. Itu yang diceritakan anjing dan kucing. Jadi saat kejadian tufan banjir bandang di zaman Nuh, itu kecuali manusia yang beriman hanya 40, kurang lebih 40 pasang, juga hewan. Tapi Nabi Nuh memberikan aturan jangan sampai saat banjir di bahtera, di kapal, mereka melakukan hubungan suami istri. Sebab banjir ini bukan hanya 1-2 hari. Rajab, hujan tak berhenti. Allah perintahkan bumi jangan serap air yang ada di atasmu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 10 Muharram, Asyura baru berhenti menenggelamkan bumi. Singkat cerita, anjing itu mungkin karena nafsunya besar itu melanggar. Jadi setiap jumpa pasangannya itu nggak tahan, lalu diajak mojok, dia melakukan itu. Kucing suka ngintip, setelah ngintip ketahuan, dilaporkan kepada Nabi Nuh, disidang, ditegur, dimarahi, minta maaf, janji nggak melakukan lagi. Tapi namanya nafsu hewan, dia nggak punya akal, nggak tahan lagi, begitu lagi. Akhirnya kucing pun punya kebiasaan, bukan hanya bertepatan memergoki anjing yang sedang begituan dengan pasangannya, sengaja diikuti kemanapun anjing itu. Ketahuan dilaporkan lagi, sampai akhirnya nangis. Ya Allah, saya makhlukmu yang lemah, saya benar-benar merasa dipermalukan kucing.
di depan nabimu Nabi Nuh alaihissalam. Saya mohon padamu ya Allah, saat kucing dan keturunannya melakukan itu juga merasa dipermalukan oleh makhlukmu yang lain. Ijabah. Kayak kucing kalau sedang begituan gak bisa diam. Betul gak? Kalau kita sedang lewat kok ada suara kok, oh lagi gituan kucing itu. Nah, ketahuan itu. Ini bukan karangan ya. Ada dalam kitab Durratun Nasihin ketika Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi nukil para ahli tafsir nafsiri ayat ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, larangan ghibah, larangan tajassus. Itu tajassus, hati-hati. Saya ulangi lagi, kisah muadzin 30 tahun. Berapa tahun? 30 tahun, Bu. Jadi muadzin, Bunda. Orang baik enggak? Muadzin 30 tahun. Orang baik pasti ngiranya. Tapi apa yang terjadi? Menjelang kematiannya, keluarganya dikumpulkan, istrinya, anak-anaknya, pokoknya saudaranya dikumpulkan. Lalu minta Quran. Minta Quran. Dikira keluarganya ya, sebelum mati dia baca Quran. Dikira keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia pegang Quran, dengan suara lantang dia katakan, wahai istriku, wahai anak-anak, wahai saudaraku semuanya, demi Allah, aku megang Quran ini ya, aku sudah keluar dari Islam. Terus kita punya kebaikan apa? Terus pede gitu, husnul khatimah, la ilaha illallah. Jangan kepedean ya. Jadi meskipun kita ahli majlis mungkin, bahkan pengurus majlis hari-hari selalu hadir di majlis, tetap kita tak boleh lengah untuk terus minta husnul khatimah. Punya adik melanjutkan tugas abangnya azan 20 tahun lebih menjelang kematiannya, sama. Ini riwayat ada dalam syarahnya kitab Sulamut Taufik. Khatam kita kaji di Darussalam. Ada orang KDA ini ya, KDA. Gak ada. Masya Allah. Apa penyebabnya? Ternyata muadzin ini meskipun tukang adzan suka tajassus, suka kepo, sibuk ngurusi urusannya orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau sudah ditemukan dia viralkan. Hati-hati. Hati-hati. Kalau mungkin yang hadir masih punya perilaku buruk seperti itu, tobat, hentikan. Muadzin 30 tahun saja su'ul khatimah, Bunda. Kita punya kebaikan apa? Hadir di majelis ilmu, baik iya. Apa berani menjamin lewat ini terus kita pasti mati iman? Gak ada yang berani menjamin. Hanya jangan sampai kita suka tajassus ya. Kucing disabdo anjing, tangisannya kepada Allah diijabah gara-gara tajassus itu. Tajassus. Ya kan? Gak ada ceritanya kucing begituan terus diam, gak ada. Pasti bersuara dan yang dengar suara itu langsung kucing kurang ajar pasti. Alhamdulillah dah. Allah sangat menyayangi hambanya. Sayang Allah pada hambanya tanpa batas. Kalau kita masih terbatas. Itu tadi yang kita sayangi ya, yang pro dengan kita, yang bestie kita. Kita ada duit banyak, bagi-bagi, ya ada beberapa orang yang kita tandai. Nanti si fulan jangan kasih ya. Kenapa Bu? Wah, jengkelkan terus itu, nggak usah kasih. Allah enggak. Hatta pada yang memusuhinya, menghina itu, Allah kasih. Allah, mudah-mudahan Allah tanamkan juga dalam hati kita sifat penyayang, sifat pemaaf,
sebagaimana sifat-sifat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, kata Nabi, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan alam semesta, bumi langit seisinya makhluk ciptaannya, kataba fi kitabin, Allah tulis dalam kitab. Kitab yang dimaksud adalah lembaran-lembaran yang dipasrahkan oleh Allah, dipegang para malaikatnya. Bahwa indahu fawqal arsy, dan kitab atau lembaran-lembaran itu berada di atas aras. Aras, masih ingat? Makhluknya Allah yang terbesar, makhluknya Allah yang teragung, yang kelak ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, semuanya hancur binasa. Ada makhluk-makhluknya Allah yang tak terpengaruh dengan tiupan sangkakalanya Israfil. Makhluk itu apa saja? Aras dan malaikat-malaikat pemikulnya. Terus siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Masih ingat ya pelajaran dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Jumlah malaikat pemikul aras awalnya 4. Sebelum kiamat itu hanya 4. Setelah kiamat tambah 4 lagi tadi, yang tidak terpengaruh dengan tiupan sangkakalanya Israfil. Mereka tetap masih hidup. Wa nufikha fisyur, ketika sangkakala ditiup oleh Israfil, fasaiqa man fis samawati wa man fil ard, semua makhluknya Allah yang di langit di bumi hancur binasa, illa man sya Allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki tidak hancur. Siapa itu? Aras dan malaikat pemikulnya 4. Kemudian ditambah Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Masih ingat besarnya aras? Besarnya satu malaikat pemikul aras, Nabi pernah ceritakan, jarak antara pundak ke telinganya perjalanan 500 tahun. Jarak antara pundak ke telinganya. Terus besarnya kayak apa? Belum arasnya. Dan itu jumlah malaikatnya 4 tambah 4, 8. Tertulis di atas aras dalam kitabnya Allah itu, inna rahmati taglibu ghadabi, sungguh kasih sayangku mengalahkan murkaku. Allah murka pada hamba-hambanya yang ingkar, tapi Allah punya kasih sayang yang mengalahkan murkanya. Kalau hambanya itu tobat, maka sirna murkanya Allah berubah menjadi kasih sayang. Wa fi riwayah ghalabat ghadabi, murkaku kalah dengan rahmatku. Wa fi riwayah yang lain, sabaqat ghadabi, murkaku kalah ibarat orang balapan dengan rahmatku. Artinya Allah ya maha pengampun, maha penyayang, tapi di sisi lain Allah juga maha murka, maha penyiksa. Tapi ketika pendosa itu taubat dengan benar, seberapapun dosa yang pernah dilakukannya, seberapa besar dan banyak dosa yang pernah dilakukannya, taubat, maka sirna murkanya Allah menjadi rahmat dan ampunannya. Hanya yang masih terus melakukan keburukan, entah melanggar larangan atau meninggalkan perintah, segera taubat. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita untuk bertobat dan bisa istiqomah
menjaga taubat kita. Amin Allahumma. Di aras itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal waktu itu Nabi kita Muhammad belum wujud. Tapi sudah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam diusir dari surga dengan istrinya sebab melakukan satu pelanggaran. Tobat kepada Allah itu kata Imam As-Suyuti 300 tahun. Allah ilhamkan di hati keduanya kalimat pertaubatan. Rabbana zalamna, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Hafal enggak? Lanakunanna minal khasirin. Itu dipisahkan dengan istrinya, diturunkan di Jeddah. Hawa dari sorga, Adam diturunkan di gunung Himalaya India. Nangis tiap hari, nyesel sambil membaca kalimat pertobatan. Rabbana zalamna, duhai Tuhan kami, sungguh kami telah mendolimi anfusana, diri kami dengan melanggar laranganmu. Satu pelanggaran ini. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau enggak ngampuni kami, enggak nyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami tergolong hambamu yang rugi. Terus sambil nangis. 300 tahun Bunda. Tahu penyebab akhirnya Allah nerima taubatnya? Masya Allah. Penyebab Allah nerima taubatnya itu beliau sholat 2 rakaat di samping Ka'bah. Ka'bah ini sudah ada ya. Bangunan Ka'bah itu bangunan pertama kali yang ada di muka bumi. Makanya semua nabi dan rasul itu haji. Nabi Adam juga haji. Cuma syariatnya yang beda. Sholat 2 rakaat. Lalu berdoa. Doanya hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati. Seterusnya panjang-panjang. Ya. Kata Nabi, orang yang baca doa itu maka dosanya diampuni, rizkinya dimudahkan, semua hajatnya dikabulkan, dunia akan mengejarnya meskipun dia lari darinya. Itu doa sebelum akhirnya Allah terima taubatnya Nabi Adam setelah 300 tahun bertobat. Dan selain doa itu ada doa tawassul. Ya Allah, dengan kemuliaan dan keagungan hamba-Mu yang bernama Muhammad. Duh, Nabi Muhammad sudah disebut. Zaman itu sudah ada Nabi Muhammad belum? Sudah ada belum? Secara wujud sudah ada belum? Ya belum. Nabi Muhammad lahir setelah puluhan ribu meninggalnya Nabi Adam. Tapi ketika doa di bawah-bawah, dengan kemuliaan dan keagungan hamba-Mu yang bernama Muhammad, ampuni dosaku ya Rabb. Baru diterima taubatnya. Masya Allah. Allah bertanya, Adam, kamu kok doa padaku nyebut nama Muhammad? Kamu tahu dari mana kalau aku punya hamba yang sangat aku sayangi dan paling aku sayangi bernama Muhammad? Jawab Nabi Adam, ya Rabb,
saat engkau perlihatkan aku arasmu yang begitu agung, aku sekilas melihat di arasmu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin tidaklah seorang hamba itu mulia di sisimu ketika hamba itu namanya disebut di sampingmu. Aku yakin dia hamba yang hebat. Hanya karena sekilas melihat ada nama Muhammad tersanding dengan nama Allah di arasnya. Ketika doa tawassul, makanya tawassul itu boleh, bahkan diperintahkan. Tawassul bukan minta pada selain Allah, bukan, tapi tawassul minta pada Allah lewat ordal. Nah, zaman sekarang kerjaan susah, kalau pengen diterima jadi karyawan, kalau nggak lewat ordal, ya kemungkinan dapat. Tapi yang berpeluang besar mereka yang dekat dengan ordal. Proposal ke wali kota, sama-sama proposal. Kalau yang bawa ordal, nah cepat di ACC, betul tidak? Nah, kurang lebih gambaran tawasul itu ya, kita minta lewat orang dalam. Para nabi orang dalamnya Allah, para wali orang dalamnya Allah. Itu namanya tawasul. Tawasul bukan minta pada selain Allah, tapi mintanya tetap pada Allah, lantarannya lewat orang-orang mulia, lewat amal soleh kita, lewat asmaul husna. Makanya ketika doa asmaul husna, meskipun sepertinya ya hanya syiiran, tapi itu masya Allah, itu jelas dalilnya. Walillahil asmaul husna, Allah punya asmaul husna, fad'uhu biha, mintalah kamu pada Allah lewat asmaul husna. Bi asma'ikal husna, ya Allah, dengan asma-asmamu yang baik, asmaul husna. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami. Wali walidina, kedua orang tua kami, ampuni. Wa dzurriyyatina, anak-anak kami, pasti mereka nanti berdosa, ampuni. Kafir an sayyiatina, itu kita doa wasilah dengan asmaul husna. Jadi di arasnya Allah ada kitab, dalam kitab itu tertulis, sungguh rahmatku mengalahkan murkaku, sungguh kasih sayang dan ampunanku lebih besar dibanding murkaku. Allah yaghfiru, mengampuni, liman yasha, pada siapapun yang dikehendaki. Allah juga yu'adzibu, menyiksa, man yasha, pada siapapun yang dikehendaki. Allah punya surga, Allah punya neraka. Ketika kita ahli dosa, maka optimislah, segera bangkit dari keterpurukan dosamu, keterpurukan masa kelammu, menuju masa terang benderangmu, tobat kepada Allah. Kalau tobat benar, Allah terima tobat, Allah ampuni. Dan sekali lagi, wala ubali, kata Allah, kalau aku sudah ngampuni dosa hambaku pendosa, aku nggak pedulikan masa lalunya. Mudah-mudahan Allah selalu mandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Allah tak pernah mandang kita dengan murkanya. Andai kita sedang salah, sedang khilaf, sedang menjadi ahli durhaka, Allah segera memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita mampu bertobat dengan benar. Yang lewat tobat itu hanya kasih sayang Allah yang kita rasakan di dunia dan akhirat, hanya rahmat dan ampunannya Allah yang akan kita dapatkan di dunia sampai akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Ya, silakan. Mudah-mudahan ada yang bertanya. Ada? Bunda tuh, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya Ustaz. Itu orang buang sampah di depan saya banyak sekali. Jadi saya kumpulin sama tiap hari saya kumpulin. Sudah ada berapa? 12 kantong atau 12. Saya kan kumpulin itu memang sudah ada kawan-kawan itu gosok panci itu. Jadi pertanyaan saya yang gosok yang kawan-kawan itu kan ada yang ngambil itu. Jadi saya ambil bukan kalau itu situ. Jadi saya itu berdosa dengan Ustaz. Yang terbaik minta izin. Saya nggak tahu orangnya. Oh, kalau nggak tahu orangnya, kalau barang itu nggak bernilai, nggak apa-apa. Ada kaidah ulima ridho'u. Ulima ridho'u, kita gosok atau bahkan ngambil milik orang lain, tapi kita yakin yang punya itu ridho, nggak masalah. Tapi tetap itu gosok menggunakan barang orang lain yang hukum aslinya haram. Tapi ketika diyakini ridho, contoh saya mau wudhu nih, lalu saya bawa sepatu, ada mohon maaf sandalnya Bu Rivi semisal, capet saja, saya tanpa permisi bawa sandal Bu Rivi, itu namanya gosok, tetap haram. Tapi saya yakin Bu Rivi pasti ridho, wong sandal jepit saja untuk wudhu kok, maka itu tidak menjadi haram, tidak berdosa. Ya, ya, kalau bisa, kalau memang itu yang buang sampah orangnya jelas, ya diajak ngobrol bareng, gitu ya. Jadi gosip itu, makanya di pesantren itu kan kebiasaan guru yang terkenal itu gosip. Kenapa? Mereka pinter, punya kaidah itu tadi. Gosip itu nggak masalah kalau yakin bahwa temannya pasti ridho. Padahal yang gerutu juga. Terkadang sandal baru belum puas makainya sudah dibawa kawannya kemana-mana. Paham ya? Kalau nggak ada nilai, kawat saja kan? Insya Allah yang punya kawat kalau tahu apalagi itu untuk nutupin jalan tikus, insya Allah ridho, nggak masalah. Segera cukup ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, untuk pertanyaan saya bahwa dosa suami itulah dosa suami yang dan dosa istri yang menanggungnya ialah suami. Jadi Ustaz pakai dia pakai di rumah. Jadi Pak Kiai itu banyak. Jadi kalau suaminya sudah wafat, apakah masih menanggung dosa istri? Masih, katanya di beberapa kali. Jadi suami sudah wafat itu masih menanggung dosa istri. Bagaimana caranya supaya suami yang sudah wafat itu tidak menanggung dosa istri? Kawin lagi, atau menikah lagi. Gitu. Apakah dengan menikah lagi itu agar tidak mendapatkan dosa? Gitu ya Pak Kiai. Jadi seperti itu. Mohon Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suami itu Bu, kalau melakukan dosa, memang benar istri nggak ikut nanggung. Tapi istri kan melihat suami melakukan kemungkaran, nggak sholat semisal. Memang istri nggak ikut nanggung dosa nggak sholatnya, tapi istri melihat kemungkaran, dia wajib minimal mengingatkan. Pak, sholat. Andai nggak sholat, istri nggak ikut nanggung. Tapi kalau yang melakukan dosa istri, suami tahu dan dibiarkan, suami ikut nanggung dosanya. Berat kan? Makanya kalau
tahu berat kayak gitu, sayangi dengan benar suamimu, layani semaksimal mungkin, ya. Nah, kalau semisal di saat masih menjadi suami ada dosa istri dan suami membiarkan, ya otomatis. Tapi husnudzon saja sebelum meninggal, suami mungkin sudah mohon ampun kepada Allah. Istri pun juga sudah minta maaf yang mungkin dulunya bandel kalau dinasihati, minta dihalalkan, itu sudah selesai sebenarnya. Jadi dosa itu kalau sudah ditobati selesai. Jangan orang sudah mati kok menjadi tersangka terus nanggung dosanya istri. Enggak, ya. Enggak. Kalau solusinya kawin lagi, baru dengar ini malah. Ya. Ya, kalau kawin lagi, sayangnya nanti di akhirat enggak jadi suami. Padahal makanya bunyai-bunyai itu meskipun masih muda, meninggal kiai ya nggak nikah lagi. Kenapa? Pengen di surga nanti suaminya tetap kiai. Dan suami asli, istri asli itu jauh lebih nikmat di surga nanti dibanding bidadari yang terkenal sempurna kecantikannya. Ludahnya saja, kata Nabi, andai ada bidadari di surga meludah ke bumi, sekali ludah saja, bocor ludahnya ke bumi, bumi menjadi wangi semuanya. Tapi meskipun demikian, tetap ibarat makanan pokoknya itu ya istri aslinya. Paham ya? Jadi besok yang laki-laki itu tetap yang paling cantik dalam pandangannya, paling nikmat itu ya istri aslinya. Bidadari itu hanya snack, ibarat makanan hanya snack. Ya, itu saja. Boleh orang yang mohon maaf suaminya meninggal nikah lagi setelah iddah, boleh. Tapi konsekuensinya di akhirat nanti suaminya yang mungkin membersamainya puluhan tahun sampai punya anak, sampai punya cucu, itu enggak jadi lagi suaminya. Tapi suaminya adalah suami barunya. Paham ya? Jadi kalau ada suami dosa, memang itu tanggungan suami sendiri. Tapi bunda-bunda melihat suami melakukan kemungkaran, entah enggak puasa, bunda wajib merubahnya. Jangan dibiarkan, apalagi pas puasa suaminya minta kopi lalu dibuatkan. Jangan. Kasih nasihat, jangan dibuatkan. Kalau tetap dia nggak puasa, buat kopi sendiri. Kita dosa nggak? Kita sudah mengingatkan, sudah gugur kewajiban kita untuk berdakwah, merubah kemungkaran. Jadi dosa itu tidak selamanya. Dosa itu kalau sudah ditaubati selesai. Kalau sudah ditaubati sebesar apapun selesai lewat taubat itu. Bukan kok sampai meninggal masih nanggung dosa terus, enggak. Kecuali kalau seseorang melakukan inisiatif yang sebab inisiatifnya itu ada kemungkaran di wilayahnya. Dia meninggal, kemungkaran itu berlanjut. Maka di kuburnya dia mendapat kiriman dari kemungkaran yang diinisiasinya. Sebaliknya orang yang berinisiatif melakukan kebaikan pun demikian. Awalnya mungkin nggak ada majelis, kita adakan majelis, terus berjalan bertahun-tahun sampai mati, anak kita neruskan, jamaah kita neruskan, masya Allah, kipas-kipas di alam kubur. Selama majelis yang diinisiasinya itu jalan, selama itu pahala kebaikan mengalir dalam kuburnya. Kecuali kali itu ya, inisiator keburukan sampai mati, maka dia mendapatkan kiriman dosa dari keburukan yang diinisiasinya. Inisiator kebaikan dia mati, maka dia mendapatkan kiriman pahala kebaikan yang diinisiasinya.
Mudah-mudahan kita semua dimampukan menjadi ahli khair. Amin Allahumma. Menjadi orang-orang yang semangat dalam melakukan kebaikan. Amin Allahumma. Ya, cukup ya. Minta bantuan Fatihah untuk adik kami di Singapura. Adik kami siapa ini? Yang bernama Radiah binti Jumadi, yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah ganti penyakitnya dengan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Alladzina wa ala kulli niyatin shalihah syifa'il maradi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi'alina rizqana ya Allah wa ahdifalina khalqah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.